ایک بات ایک بزرگ نے مجھے چٹھی لکھ کر کے بھیجا، صرف اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں حیا کے پردے میں، حالانکہ بہت وضاحت سے نہیں کہہ سکتا جو چٹھی آئی ہے، کہ آج نشے کی وجہ سے بدکاریاں بھی عام ہو رہی ہیں۔ زنا کے اوپر میں بیان کر چکا ہوں بھی 2-3 دن پہلے ہی، اور آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکوں کے ساتھ بھی بدکاریاں کر رہے ہیں۔ یہ بہت بدترین کام ہے۔ ایسا کام کرنے والوں پر ایک دن میں 36 مرتبہ اللہ لعنت نازل فرماتا ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا نقصان، جو مردوں کے ساتھ، لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرے، وہ کہیں بھی مرے، مالیگاؤں میں، ممبئی میں، اندور میں، حتیٰ کہ العیاذ باللہ اگر وہ مدینہ منورہ میں بھی مرے جائیں، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن صرف وعید کے لیے بتا رہا ہوں۔ البتہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، یعنی قوم لوط جیسا عمل کرتے ہیں، وہ کہیں بھی مریں گے دنیا میں، رات جو پہلی آئے گی ان کی قبر کی، اس رات میں ان کے جسم کو نکال کے وہاں پھینکا جائے گا فرشتوں کے ذریعے سے جہاں قوم لوط پڑی ہوئی ہے۔ قوم لوط جہاں اس وقت پڑی ہوئی ہے وہاں پر ان کو ڈالا جائے گا۔ کتنا بدترین انجام ہے۔ اور دوسرا فعل جو آج نوجوان جس میں مبتلا ہیں، وہ ہے اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے سرمایہ کو ضائع کر رہے ہیں۔ میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بہنیں، بھائی، چھوٹے بچے سب سنتے ہیں۔ اب چونکہ حکم ہے تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ جو زنا کرے 10 مرتبہ، جو 10 مرتبہ زنا کرے تو اس کی اتنی طاقت ضائع نہیں ہوتی جسم کی، جتنا اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کی طاقت ضائع کرنے پر طاقت ضائع ہوتی۔ اور جو انسان چند مرتبہ یہ گناہ کرنے کا عادی ہو گیا، پھر اب اس کی طبیعت میں کبھی قرار نہیں آئے گا، اور وہ اسی رستے سے گٹر میں بہاتا رہے گا اپنی جوانی کو۔ پھر ایک دن اس پر ایسا آئے گا کہ مثال کے طور پر جب ٹانکی کا رکھا ہوا پانی ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد مزید آپ مٹکے کو یا ٹانکی کو دھکے دیں تو اب پانی تو نہ نکلے گا، البتہ جو اس کا غبار وغیرہ ہوگا وہ اس سے باہر آئے گا۔ تو ایک مرتبہ وہ آتا ہے کہ پھر اس رستے خون جاری ہوتا ہے، پھر وہ پتا کھڑکتا ہے نا تو بھی اس سے ڈرنے لگتا ہے۔ پاگل ہو جاتے ہیں لوگ یہ کام کرتے ہوئے۔ میرے قوم کے جوانوں، ہر طرف سے شیطان تمہیں گھیر رہا ہے۔ یہ ایک دیوانے کی دیوانگی ہے جو آپ کے سامنے آ کر کے لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ کیے بغیر ہر گناہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے صرف نیت یہ ہے کہ کوئی بندہ اس سے توبہ کر لے۔ پاگل ہونے لڑکے پاگل، آنکھوں کے ارد گرد کالے کالے ہلکے پڑنے لگتے ہیں، آنکھیں سنی سنی ہو جاتی ہے، جوانی لٹ جاتی ہے، مردانگی ختم ہو جاتی ہے، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان بیٹھنا اس کو اچھا نہیں لگتا، چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ بس زیادہ نہیں، چند مہینے اگر اس نے یہ فعل بد کیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کیا، پھر جب اس کے سامنے شادی کا ذکر ہوگا تو پھر وہ چڑ جائے گا، میں نے شادی نہیں کرنی۔ بستر میں چہرے پہ چادر ڈال کر منہ چھپا چھپا کے روئے گا، حتیٰ کہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، پھانسی لینے پہ آمادہ ہو جائے گا۔ ایسا مت کرو۔ آپ جانتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کچھ نوجوان لڑکے قیامت میں اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، ان کے ہاتھوں کو حمل ہوگا۔ اللہ کے رسول نے حق بیان کرنے میں میرے رسول نے حیا نہیں کی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس امانت کو سپرد کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، شادی کی عمر میں پہنچ گئے ہو، آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اپنی امی سے، آپ اپنے ابا سے ادب سے کہو ہماری شادی کر دو۔
कोई ऐब नहीं है, ये मर्दानगी है कि एक लड़का अपने बाप और अपनी मां से कहे मेरी शादी कर दो। मैं इसको कोई ऐब नहीं समझता। मां बाप के पास, अरे मुझे खिलौने की जरूरत थी तो मैं खिलौने मांगने मां बाप के पास जाता, मुझे पैसों की जरूरत थी मैं पैसे मांगने के लिए मां बाप के पास जाता था, ईद के कपड़ों की जरूरत थी ईद के कपड़े मांगने के लिए मैं मां बाप के पास जाता था, मुझे नई चप्पल चाहिए थी, पेंसिल चाहिए थी, स्कूल की बुक्स चाहिए थी, मैं माँ बाप के पास जाता था। जब मैंने अपनी सारी मुरादें अपने माँ बाप से मांगा है तो अब अगर जवानी की इस हद को पहुंच गया हूं कि मुझे दुल्हन चाहिए तो फिर मैं इसमें शर्माऊं क्यों? जब मैंने बुक्स उनसे मांगी है, पेंसिल उनसे मांगी है, जिंदगी की हर खुशी उनसे मांगी है, तो मैं माँ बाप से क्या दुल्हन नहीं मांग सकता? ये कोई ऐब नहीं है, इसमें मत शर्माओ। क्यों शर्मा करके झूठे मुत्तकी बनते हो, गटरों में जवानी जाय करके, अपनी सेहत को जाय करके? आप आगे उस पोजीशन में आप हक से कहो अम्मा मेरी शादी कर दो, मैं इस मंजिल पे पहुंच चुका हूं। और माँ बाप को भी चाहिए कि औलाद की जल्दी शादी करो, इससे पहले कि तुम्हारी औलाद अपना सरमाया गटरों में बहा करके नामर्दांगी की मंजिलों में पहुंच जाए। तुम अपने बच्चों की शादी कर दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3 चीजों में ताखीर मत करो, जनाजा तैयार हो दफन में ताखीर मत करो, नमाज का वक्त आ जाए नमाज पढ़ने में ताखीर मत करो, बेटा बेटी बालिगा हो जाए तो उनकी शादी करने में ताखीर मत करो। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल फरमाते क़यामत के दिन कुछ लोगों के हाथ जो है वो हमला होंगे और वो क़यामत में हाथों को पे हमल लेकर के आएंगे। लोग उनसे हैरत से कहेंगे, फरिश्ते कहेंगे हाथों पर हमल क्यों है? तो अल्लाह की क़यामत में फरमाएगा ये अपने हाथों से अपनी ताकत को ज़ाय करते थे, ये मुश्त ज़नी करने वाले लोग थे, ये हैंड प्रैक्टिस करने वाले लोग थे। और इसका बड़ा नुकसान है पागलपन और खुदकुशी समझते हैं। जो एक बार खुदकुशी करेगा मरने के बाद वो चैन से कब्र में नहीं सो सकता। क़यामत तक जिस तरह से वो खुदकुशी करेगा वही अजाब उसको दिया जाता रहेगा। निकलो, तौबा करो। लोग सोचते हैं ये फेल भी नहीं छूट सकता, सब छूट सकता है। गंदी पिक्चरें देखना छोड़ो, गंदी सोच निकाल दो दिलो दिमाग से, गंदी फिल्में देखना छोड़ दो, तन्हाई छोड़ दो, एक खुद एतमादी। याद रखना एक जुमला मेरा जो भाई नशे में हो या इस बुरे काम में हो, अगर इससे निकलना चाहता है तो मैं उसको एक जुमला कहना चाहता हूं, हजारों जंग हारने से उतना नुकसान नहीं होता जितना एक मर्तबा हिम्मत हारने से नुकसान होता। हजारों जंग हारने से उतना नुकसान नहीं होता जितना एक मर्तबा हिम्मत हारने से नुकसान होता है। अगर आप इस फेल में बद में मुब्तला हैं, अब हमारे पास आई, आप नशे में ना, आपको कोई सीने नहीं लगाता। सुन्नी दावत इस्लामी गुनहगारों को सीने से लगाने की तहरीक है। हम मुत्तकियों को कम, हम गुनहगारों को ज्यादा तलाश करते हैं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल के यहां सबको सीने लगाया जाता था। जहां किसी की कोई जहां नहीं चलता था वो मुस्तफा जान रहमत के यहां चलता था। किसी ने कहा है वही सुनते हैं बोलियां समझ वो सबकी, वो समझते हैं वो वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। आओ 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 बाजार मुस्तफा को चले, हम जैसे खोटे सिक्के वहीं भी चलते हैं, खोटे सिक्के वहां चलते हैं। तो याद रखें हमें यह दर्श दिया गया है कि गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नफरत मत करो। तहदीस नेमत के लिए कहता हूं अल्लाह का फजल है, दर्जनों जवान ऐसे शहर भर के क्या बल्कि मैं जहां जहां दौरे पे गया कई जवान मुझे ऐसे मिले आकर के आंसू बहाया। मैंने उनके सर पे हाथ रख करके कहा तौबा कर ले, इंशाअल्लाह सच्ची तौबा कर, तौबा की बरकत से खुदा तुझे सेहत देगा। कई जवान अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तौबा की और फेले बद से निकले और खुद एतमादी के साथ आज वो अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। आपको डराया गया है कि इस फेल से निकल नहीं सकता, इस फेल से निकल नहीं सकता। मेरे अजीज, जब इंसान कुफ्र के दलदल से निकल सकता है, जब इंसान शिर्क के दलदल से निकल सकता है, तो इंसान इस गुनाह के दलदल से क्यों नहीं निकल सकता? आइए दामन रिसालत को थाम लीजिए, आइए औलिया अल्लाह के दामन को थाम लीजिए, आइए सोचो फिक्र की ततहीर कर लीजिए, अपने दिमाग को पाकीज़ा कर लीजिए। इंशाअल्लाह आप हर गुनाह से निकल सकते हैं। और याद रखना सच्ची तौबा की बरकत यह है कि जो सच्ची तौबा कर ले उसका हाथ कोई थामे
قدرت کی رحمت اس کا